اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 3 تجوید و قراءت کا پڑھیں گے۔ فوائد مکیہ کی جو شہرۂ آفاق کتاب ہے، استاد الاساتذہ زینت القرہ، اس فن کے امام قاری عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے فوائد مکیہ کی جو شہرۂ آفاق تجوید کی بہت اعلیٰ بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر جو آپ فرماتے ہیں تجوید کے معانی ہر حرف کو اپنے مخرج سے با جمیع صفات کی ادا کرنا، یعنی جو ہم تجوید پڑھ رہے ہیں، تجوید پر محنت کر رہے ہیں، تو اس کی تجوید کے معنی کیا ہیں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، اور صرف مخرج سے ہی ادا نہ کرنا بلکہ جو اس کے اندر صفات ہیں ان کو بھی ادا کرنا۔ اب جو ہے اگر مخرج ٹھیک ہے، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، تو جس حرف کا جو مخرج ہے اسی سے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ مثلا عین ہا، اس کا وسط حلق درمیان والا حلق کا حصہ مخرج ہے، تو اگر اس کو عین ہا یہاں سے پڑھیں گا تو اس کا مخرج درست نہیں ہوگا۔ تو مخارج جو ہے جہاں سے حرف نکلنا چاہیے اسی جگہ سے نکلے، تجوید کا جو معنی ہے۔ تو جو اس کے ساتھ صفات پائی جا رہی ہیں وہ تمام صفات کا بھی خیال رکھا جائے، یعنی حرف کو صحیح ادا کرنے کے لیے جو تجوید کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ صحیح ادا کرنے کے لیے مخرج کا بھی خیال رکھا جائے اور جو اس حرف کی صفات ہیں ان کو بھی ادا کیا جائے، ان کو بھی ادا کیا جائے۔ اب جو ہا اور ہا ان کا علیحدہ علیحدہ مخرج ہے، ان کی آواز بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ اب تا اور طا ان دونوں کا مخرج ایک ہے، تا اور طا کا مخرج ہے ایک ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ تا ہے کہ طا ہے؟ اب مخرج ایک تھا لیکن صفات علیحدہ علیحدہ تھی۔ جو طا تھا اس کے اندر صفت اتباق بھی پائی جاتی ہے، صفت استعال بھی پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر صفت جو ہے وہ شدت بھی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے طا جو ہے جو پر پڑھا جاتا ہے اور تا باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ صفات اور مخرج جو ہے، حروف کو جو حرف کا مخرج ہے اسی جگہ سے اس حرف کو ادا کرنا، اور اس کے ساتھ جو اس کی صفاتیں چاہے لازمہ ہیں یا عارضہ ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے صفات کو بھی ادا کرنا، یہ تجوید کا معنی ہے۔ یہ تجوید کا کیا معنی ہے۔ تجوید کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کہتے ہیں جو دوسری چیزوں سے ممیز کرے، علیحدہ کرے، انفرادیت دے۔ تو تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے۔ تجوید کا موضوع کیا ہے؟ الف با تا تھا جو 29 حروف ہیں، یہ اس کا موضوع ہے۔ جتنی تجوید ہے ان حروف اور ان حروف سے بننے والے کلمات کے ارد گرد ہی گھومتی ہے، کہ جو اگر ہا ہے تو اس کا مخرج کون سا ہے، اس کے اندر صفات کون سی ہیں، تو اس کو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ تو تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے۔ تجوید کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کہتے ہیں جس کو ڈسکس کیا جائے۔ جیسے اگر موضوع کسی کو خطیب کو دیا جائے عظمت والدین، تو موضوع سے پتہ چل جائے گا کہ والدین کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اگر موضوع دیا جائے شان صحابہ کرام، تو موضوع کو جو ہے وہ لکھا ہوا یا اس کے شروع میں بتاتے ہوئے پتہ چل جائے گا صحابہ کی بات ہوگی۔ تو تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حروف کے جو ہے اوپر ڈسکس ہوگی۔ تیسرا، تجوید کی غرض و غایت کیا ہے؟ کہ تجوید جو آپ پڑھتے ہیں، اتنا کھپتے ہیں، اتنا آپ جو ہے وہ دماغ کھپاتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو تجوید کی غرض و غایت ہے تصحیح حروف، یعنی حروف کی تصحیح کرنا، حروف کو صحیح طریقے سے پڑھنا، یہ اس کی غرض و غایت ہے کہ حروف کو جو ہے وہ صحیح پڑھنا، حروف کو صحیح کرنا، اگر ان کے اندر کمی بیشی ہے تو اس کی تصحیح کرنا، ان کو درست کرنا، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ اب جو چوتھے پوائنٹ پر صاحب فوائد مکیہ لکھتے ہیں، تو یہ بہت جو ہے اس پر ضرورت ہے سمجھنے کی کہ خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے اگر قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو۔ اب خوش آوازی
तरन्नम है, उसके आवाज़ के अंदर शोर है, तो क्या उस खुश आवाज़ी जो है ये तजवीद का हिस्सा है? तो याद रखिए, खुश आवाज़ी तजवीद का, किरात का हिस्सा नहीं है। खुश आवाज़ी एक ज़ायद काम है, और जिसको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया कि अपनी आवाज़ों से कुरान पाक को आरास्ता करो, उसकी खूबसूरती के अंदर इजाफा करो। फरमाया कि हर चीज़ का जेवर है, और कुरान पाक की तिलावत का जेवर खुश आवाज़ी है, लेकिन खुश आवाज़ी तजवीद का, किरात का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये ज़ायद काम है, ये ज़ायद काम है। अब हमारा अल्लामा साहब क्या फ़िक्र है कि जो खुश आवाज़ है वही कारी है, लेकिन हकीकत में जो खुश आवाज़ है, जिसकी आवाज़ जो है वो बड़ी तरन्नम वाली है, सुर वाली है, उसका तो तजवीद व किरात के साथ ताल्लुक़ ही नहीं है। तजवीद व किरात का ताल्लुक़ जो है वो हरफ की, उसके मखरज से अदा करना, मा जमी सिफात लाजमा हो, आर्जा हो, ये उसका जो है वो तजवीद का और किरात का जो है वो ये दो चीज़ों पर डिस्कस होती है। ये दो चीज़ों को जानना ज़रूरी है। अब खुश आवाज़ी के हम समझते हैं, अगर किसी कारी से तिलावत कराई जाए वो मखारज भी सही अदा कर रहा है, सिफात लाजमा अर्जा का, वक़फ़ का ख्याल कर रहा है, लेकिन खुश आवाज़ में हम कहेंगे ये तो कारी नहीं। तो जिसके पास तजवीद व क़िराअत का कुछ पता ही नहीं, अब वो कैसे पढ़ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनने वाले कहेंगे और कुछ हुआ, क्या बात। अब ये नहीं पता कि हम यहाँ पर तो गुन्ना ही नहीं है, फिर आगे जो है वो लिल्ला इतना लंबा जो है, यहाँ पर कौन सी मादा है, आगे यहाँ पर कौन सी मादा है। तो अब ना उसके मुखारज ठीक है, ना जो है सिफात अदा सही कर सकता है, लेकिन हम समझेंगे ये बहुत ऊपर लेवल का कारी है। तो वो कारी जो है ऊपर लेवल का नहीं होगा, बल्कि वो तो सिरे से जाहिल होगा, क्योंकि खुश आवाज़ी जो है उसका तजवीद व किरात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कारी बनने के लिए जो है तजवीद का जानना ज़रूरी है। तजवीद कब ठीक होगी? जब मखारज ठीक होंगे, जब उनकी सिफात की अदायगी ठीक होगी। तो खुश आवाज़ी जो है, आगे आप फरमाते हैं कि अगर खुश आवाज़ी से लहने जली वाक़या हो तो हराम है, यानी ऐसी खुश आवाज़ी जिससे मखरज ही तब्दील हो जाए, हरफ से हरफ बदल जाए, हरफ को घटा दे, बढ़ा दे, साकिन को मुतहर्रक, मुतहर्रक को साकिन कर दे, जो आपस के हरकत हैं उनको तब्दील कर दे। अगर लहने जली हो, चाहे खुश आवाज़ी की वजह से, फरमाया हराम है। और अगर खुश आवाज़ी की वजह से लहने खफी हो तो मकरूह है, नापसंदीदा है। अब जो खुश आवाज़ी पसंद तो की गई है, लेकिन खुश आवाज़ी तजवीद के ताबे होगी। खुश आवाज़ी किसके ताबे होगी? तजवीद के ताबे होगी। अगर तजवीद के ताबे है तो फिर तो क्या बात है, अल्लाह ने आवाज़ भी दी है, तजवीद का भी जो है वो पूरा इस्तेमाल है, तो बहुत कमाल है। ना कि तजवीद खुश आवाज़ी के ताबे होगी। खुश आवाज़ी जो है वो तजवीद के ताबे होगी। यहाँ पर अगर सर्वे किया जाए तो जितनी मसाजिद हैं उनमें बड़ा कारी उसको कहेंगे जो जनाब जी बड़ा तरन्नुम वाला है। तो जो तजवीद को जानने वाला है, किरात को जानने वाला है, हर हरफ के मखरज का पता है, सिफात का पता है, वकूफ़ का पता है, हम समझेंगे ये तो जो है ना सादा सा आदमी है। तो खुश आवाज़ी ने हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया है। आज अगर बच्चों को कहा जाए ना, उलमा के भी बच्चे हैं, कारियों के बच्चे हैं, जो मुस्तनद कुर्रा है, कि बच्चों को किरात पढ़े तजवीद करेंगे, वो कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल और डिफ़िकल्ट काम है, हमें तो बस जो है वो कारी शाहिद की तरह रातों रात जो है खुश आवाज़ी से ऊपर जाना है। तो खुश आवाज़ी जो है अगर कुरान पढ़ते हुए जो लहने जली करेगा तो वो कारी नहीं है, बल्कि वो जाहिल है, वो हराम है। अगर लहने खफी करेगा तो ये मकरूह और नापसंदीदा है। हमारी खिताबत जो है वो भी खुश आवाज़ी के ताबे, हमारी किरात जो है वो भी खुश आवाज़ी के ताबे। हमारे पास खुश आवाज़ी ही खुश आवाज़ी है, और इस खुश फामी में हम मुब्तला हैं कि बस खुश आवाज़ी से बेड़ा पार हो जाना है। तो खुश आवाज़ी से बेड़ा पार नहीं होना, कुरान पाक पढ़ने के लिए तजवीद के साथ बेड़ा पार होना है।
वरना हदीस से पाक है रुब्बा क़ारिइन लिल क़ुरआनी वल क़ुरआन यलअनु, फरमाया तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन पर कुरान उल्टा लानत करता है। सबके अस्तगफिरुल्लाह, सवाब की बजाय कुरान उल्टा लानत करता है कि मैं कौन है मुझे पढ़ने वाला। तो कुरान पढ़ना जो है ये तभी दुरुस्त होगा जब तजवीद दुरुस्त होगी। तजवीद तब दुरुस्त होगी जब जो है हर हरफ को उसके मखरज से अदा किया जाए माल जमी सिफात के साथ। तो खुश आवाज़ी जो है इस पर जो है इस वीडियो को आगे शेयर करें और लोगों के अंदर शऊर बेदार करें कि हमने किरात को भी खुश आवाज़ी के ताबे कर दिया। और अगर मसाजिद के आमा कराम का कुरान सुने तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए कि उनका तो लहने जली से इतना बुरा हाल होता है कि नमाज़ें ही नहीं होती। और जो ऐसी मसाजिद की इंतज़ामिया है उनके लिए भी गौर व फिक्र का मकाम है। इस पर एक अलहदा जो है खुश आवाज़ी जो है उस पर जो है वीडियो बनाने की ज़रूरत है, वो भी इंशाअल्लाह मैं बनाऊँगा। तो खुश आवाज़ी जो है तजवीज़ के ताबे हो। जो अगर खुश आवाज़ी तजवीज़ के ताबे नहीं, तजवीज़ को उसके खुश आवाज़ी के ताबे किया तो फिर जो है वो लहने जली हुई हराम और लहने खफी हुई तो मकरूह नापसंदीदा है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।